Students, today we will see expansion of a plus b whole bracket cube. Here a plus b या ब्रॅकेटचा क्यूब करायचा आहे. क्यूब करायचा आहे म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, यू विल राईट a plus b this bracket multiplication of this bracket for 3 times. So we will write first a plus b या ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन किती टाइम्स करायचं, 3 टाइम्स करायचं. a plus b into a plus b into a plus b. Now for this product multiplication of these two brackets we will write a plus b whole bracket square. a plus b whole bracket square. Multiplication of these two brackets, write it as a plus b whole bracket square, and then write the expansion for second term. First write the first bracket as it is and write the expansion of a plus b whole bracket square, and the expansion is a square plus 2ab plus b square, and then multiply by each term in bracket first to bracket second. So expansion करा इथं a इंटू मल्टिप्लाय बाय ए न मल्टिप्लाय करा या पूर्ण ब्रॅकेटला, म्हणून a इंटू पूर्ण ब्रॅकेटल्या ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. त्याच्यानंतर सेकंड टर्म घ्या फर्स्ट ब्रॅकेटमधली अँड दॅट इज बी प्लस बी इंटू राईट द second bracket a square plus 2ab plus b square. Now then multiply by a with 2 each term in the bracket. A into a square we will get a cube plus a into 2a, what you will get, 2a square b plus a into b square means ab square plus multiply by b to this bracket. If to each term b into a square we will get a square b plus b into 2ab means b 2a b square plus b into b square means what, b cube. Now collect the like terms. First a cube, then see here a square b, 2a square b, and here is also a square b. Add it and you will get here 3a square b. Then see this like term ab square, and here is also ab square, 2ab square. Both have plus sign, so add them. ab square plus 2ab square we will get 3ab square, and then the last term is b cube, and this is expansion of a plus b whole bracket cube. This is expansion of a plus b whole bracket cube. So write the expansion a plus b whole bracket cube is equal to, there are how many terms in this expansion of this bracket? There are 4 terms. First is first term cube plus second term is 3 into square of first term into second term plus third term काय आहे, 3 into first term into square of second term, and fourth term is second term cube. So this is expansion of a plus b whole bracket cube. It has totals how many terms, 4 terms. See here a plus b, there are 2 terms, means addition of, this is cube of addition of 2 terms. This is first and this is second term, and the expansion is first term cube plus 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square plus second term cube. Now we will see here in your example, solved examples are shown. So you have to solve these examples. This is the first example. See, x plus 3 whole bracket cube. So compare this with a plus b whole bracket cube, and what is value of a in this example? Value of a is x.
What is value of b in this example? Value of b is 3. And solve the examples first, second, third, fourth in your textbook. See this sum. Here what is asked? Cube of 41. How 41 is written as? It is splitted. It is written in the addition of two numbers, that is 40 plus 1. And expansion, while expansion formula of a plus b whole bracket cube is used here. Here value of a is 40 and value of b is 1. Now we will see some examples from practice set 5.2. So we will see examples from practice set 5.2. And what is the first example? That is, you have to expand k plus 4 whole bracket cube. K plus 4 whole bracket cube. So first write the formula that you are going to use, and we will use here a plus b whole bracket cube. So write the formula using a plus b whole bracket cube, and the expansion is a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. Learn this formula. This is cube of addition of two terms, a plus b whole bracket cube. Expansion, learn this expansion formula so that you can solve the example. आता इथे here you have to write values of a and b. Here a is equal to, what is a? A is k, and b is equal to, what is b? 4. And therefore k plus 4 whole bracket cube is equal to, फर्स्ट टर्म क्यूब म्हणजे कोणाचा क्यूब येणार आहे? के क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म. तुमची सेकंड टर्म काय आहे? तर सेकंड टर्म आहे 4 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म के इंटू सेकंड टर्मचा काय आहे? स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्मचा क्यूब. मग पुढं सिम्प्लिफाय करा. क्यूब ऑफ के यू विल राईट हिअर के क्यूब प्लस, आता इथे 3 इंटू 4 मल्टिप्लाय करायला येणार आहे, ते मल्टिप्लिकेशन करा. 12k स्क्वेअर प्लस, आता इथं मल्टिप्लिकेशन 3 आणि केचं करायला येणार आहे, ते करा आधी. 3k इंटू स्क्वेअर ऑफ 4 इज 16 प्लस 4 क्यूब, 4चा क्यूब, 4 इंटू 4 किती येणार आहे? 16, आणि 16 4 जार किती? 64. मग आता इथं ही टर्म सिम्प्लिफाय करायची राहिलेली आहे. के क्यूब प्लस 12k स्क्वेअर प्लस, आता 16 इंटू 3 करा. 3 6 जार 18, कॅरी 1, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4. सो मल्टिप्लिकेशन इज 48k plus 64, and this is expansion of k plus 4 whole bracket cube. See, while writing the index, write it at top of the base. k cube हा 3 वरती लिहा व्यवस्थित, इथे पण 2 व्यवस्थित वरती लिहा. Then we will see the second sum. And what is the second sum? That is 7x plus 8y whole bracket cube. So right here using formula लिहा, आणि फॉर्म्युला कोणता लिहिणार आहात? यू विल राईट हिअर ए प्लस बी होल ब्रॅकेट क्यूब. सो द एक्सपान्शन इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब. सो राईट हिअर व्हॅल्यूज ऑफ a अँड b. हिअर व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ a? व्हॅल्यू ऑफ a इज, हे दोन बघायचे ब्रॅकेट आणि त्याच्यावरून ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज ठरवायच्या. हिअर ए इज 7x अँड बी इज 8y. सो राईट 7x प्लस 8y होल ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू, हिअर काय असणार आहे? एचा क्यूब म्हणजे फर्स्ट टर्मचा क्यूब 7x क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 7xचाच काय असतो? स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म 8y
प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्मचा काय येणार आहे स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्मचा काय असेल क्यूब सेकंड टर्मचा क्यूब सो एक्सपांड इट सिम्प्लिफाय करायचं आहे पुढं 7चा क्यूब आता 7चा क्यूब तुम्हाला मी सगळ्या नंबर्सचे 1 to 30 नंबर्सपर्यंत क्यूब पाठ करा म्हणून सांगितलं होतं किंवा लिहित जावा ते तुम्ही रोज तुमचा रोजचा अभ्यास म्हणून लिहिलात तर ते बाय हार्ट होऊन जातील आणि तुम्हाला सोपं जाईल मग 7चा क्यूब किती येणार आहे 7 7 49 इंटू 7 जर केलं तर 7चा क्यूब तुम्हाला किती येईल तर इथं आणि जर तुम्हाला जर नाही आला तर तुम्ही काय करा 7चा क्यूब फाइंड करा मल्टिप्लाय करून मग लिहा त्याच्या आधी तो लिहू नका मग त्याच्यासाठी तुम्हाला what is cube of 7 that is 343 x raised to 3 आता इथं काय करायचं आहे हा जो x आहे त्या xचा तुम्हाला क्यूब लिहायचा आहे म्हणून येणार आहे 343 इंटू एक्सचा पण क्यूब लिहा प्लस आता इथं मल्टिप्लिकेशन करताना 3 टर्म्स आहेत फर्स्ट इज 3 नंतर 7x स्क्वेअर नंतर 8y मग मल्टिप्लाय करायला 3 इंटू 7 न करता काय करायचं आहे पहिल्यांदा 3 इंटू 8 आणि 3 8 जार किती असणार आहे 24y आणि मग 7x स्क्वेअर किती येणार आहे 49x स्क्वेअर प्लस 3 इंटू 7 करा इथं आणि तो येणार आहे 21x आणि इथं 8yचा स्क्वेअर 8चा स्क्वेअर किती आहे 64y आणि त्याचा स्क्वेअर आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला 8चा काय लिहायचा आहे क्यूब लिहायचा आहे आणि 8चा क्यूब व्हॉट इज क्यूब ऑफ 8 तर 8चा क्यूब आहे 512y क्यूब मग आता मल्टिप्लिकेशन करा इथं ह्या दोन टर्म्स सिम्प्लिफाय करायच्या राहिलेल्या आहेत फर्स्ट टर्म तुमची येणार आहे 343x क्यूब प्लस आता 24 आणि 49 यांचं मल्टिप्लिकेशन रफमध्ये करा आणि ते तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन किती येणार आहे 1176 एक्स स्क्वेअर वाय पहिल्यांदा एक्स लिहायचं आणि नंतर वाय एक्स स्क्वेअर वाय प्लस आता इथं कोणाचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे 21 इंटू 64 यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणखीन ते तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन येणार आहे 1344 एक्स वाय स्क्वेअर प्लस 512y क्यूब दिस इज एक्सपान्शन ऑफ 7x प्लस 8y होल ब्रॅकेट क्यूब आता त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये दिलेलं तुम्हाला थर्ड सम जे आहे त्या थर्ड सममध्ये इझी आहे आणि ते सम कोणतं आहे तर इट इज 7 प्लस m होल ब्रॅकेट क्यूब आता याच्यामध्ये सुद्धा पहिल्यांदा तुम्ही फॉर्म्युला लिहा आणि फॉर्म्युला तुमचा काय आहे a प्लस बी होल ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज पहिल्यांदा लिहायच्यात म्हणून हिअर ए इज इक्वल टू 7 अँड बी इज इक्वल टू व्हॉट यू विल राईट फॉर बी इज इक्वल टू एम देअरफॉर लेफ्ट हँड साईडला दिलेलं सम लिहा 7 प्लस एम होल ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू आता ह्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म म्हणजे एची व्हॅल्यू आहे 7 आणि बीची व्हॅल्यू काय आहे एम आणि तुम्हाला काय येणार आहे हे ए क्यूब म्हणून 7 क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्मचा स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्मचा क्यूब हे येईल आता इथं तुम्हाला 7चा क्यूब लिहायचा आहे आणि व्हॉट इज क्यूब ऑफ 7 343 प्लस आता इथं मल्टिप्लिकेशन कोणाचं करणार पहिल्यांदा 3 इंटू एम करा 3m आणि नंतर तुम्ही 7चा स्क्वेअर 49 प्लस आता 3 इंटू 7 21 आणि इथं एम स्क्वेअर आहे म्हणजे इथं सिम्प्लिफिकेशन तुमचं लगेच होईल 21 एम स्क्वेअर प्लस
एम क्यूब. आणि आता हे मल्टिप्लिकेशन सिम्प्लिफाय करा आणि त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, पहिली टर्म तुम्हाला येईल 343 प्लस आता 49 आणि 3 यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे आणि 49 आणि 3 यांचं मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला ते मल्टिप्लिकेशन 3 9 जार किती असतं 27, 2 कॅरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 किती येणार आहे 14, 147 एम प्लस काय येणार आहे 21 एम स्क्वेअर प्लस एम क्यूब. अँड दिस इज एक्सपान्शन ऑफ 7 प्लस एम होल ब्रॅकेट क्यूब. त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्याच्यातलंच सम बघा पुढचं कसं दिलेलं आहे, फोर्थ सम. आणि ते फोर्थ सम देताना आपण पुढचं सम जे आहे फोर्थ सम, फिफ्थ सम, फोर्थ सममध्ये काय केलेलं आहे 52 क्यूब. आता 52 क्यूब हे कसं लिहिता येणार आहे तुम्हाला, 52 क्यूब कॅन बी रिटन ॲज 50 प्लस 2 होल ब्रॅकेट क्यूब. त्याच्यानंतरचं सम बघा काय दिलेलं आहे तुम्हाला, त्याच्यानंतरचं आहे 101 होल ब्रॅकेट क्यूब. आणि 101 हे सुद्धा तुम्हाला 2 नंबर्सच्या ॲडिशनमध्ये लिहायचं आहे आणि मग ते सम 2 नंबर्सच्या ॲडिशनमध्ये लिहून मग ते कसं लिहिणार तुम्ही 100 प्लस 1 होल ब्रॅकेट क्यूब असं लिहिल्यावरती ते येणार आहे. त्याच्यानंतर आता आपण कोणतं सम बघूयात, तर वी विल सी द नेक्स्ट सम अँड दॅट इज फोर्थ सम क्यूब ऑफ 52. क्यूब ऑफ 52. फर्स्ट राईट 52 इन ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. असे नंबर्स घ्यायचे की इट विल बी इझी टू फाइंड द क्यूब ऑफ, टू राईट द क्यूब ऑफ दॅट 2 numbers. So you will write it as, we will write it as 50 plus 2 whole bracket cube. We know cube of 2. Cube of 2 is 8 and here 50 म्हटल्यावरती 5. Cube of 5 is 125. Choose such numbers that you know the cube of both the numbers. So we write here 52 in the form as 50 plus 2 and now write the formula which you are going to use, and that is a plus b whole bracket cube. What is the expansion? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now what is the next step? Here you have to write values of a and b. So value of a is, see this bracket 50 plus 2, value of a is 50 and value of b is 2. So write it like this, 50 plus 2 whole bracket cube is equal to first term cube 50 चा काय लिहिणार क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर इंटू काय असणार आहे सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 50 लिहिलं इंटू सेकंड टर्मचा स्क्वेअर प्लस काय येणार आहे सेकंड टर्मचा क्यूब, सेकंड टर्मचा क्यूब. कळले? आता त्याच्यानंतर व्हॉट इज, आता इक्वल टू साईनच्या खाली इक्वल टू साईन द्या. 50चा क्यूब किती असणार आहे, क्यूब ऑफ 50 इज 5चा क्यूब असतो 25, 25 इंटू 5 किती येणार आहे 125. 50चा क्यूब काय आहे 125. आणि आता इथे 50 आहे म्हटल्यावरती 1 0 आहे, मग त्याच्या क्यूबमध्ये किती झिरोज येणार आहेत 3 झिरोज प्लस आता इथे ह्या 3 टर्म्सचं मल्टिप्लिकेशन करताना तुम्हाला पहिल्यांदा कोणतं करायचं 3 इंटू 2 आणि ते लिहिणार तुम्ही 6 आणि मग ब्रॅकेटमध्ये 50चा काय असणार आहे स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर 25 स्क्वेअर आहे म्हणून 0 किती टाईम्स लिहायचे 2 टाईम्स प्लस इथं 3 इंटू 50, 3 5 जा 15, एक 0 द्यावरती आणि 2चा स्क्वेअर काय आहे 4 प्लस 2चा क्यूब किती असणार आहे 8. त्याच्यानंतर आता इथं तुम्ही हे नंबर्स लिहा, काय असणार आहे हा नंबर 1,25,000 प्लस आता 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 येत नसेल तर 6 5 जार किती असतं 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 किती येणार आहे 15 म्हणजे 6 25 6 जा 150 आणि पुढे काय देणार तुम्ही 2 झिरोज
प्लस आता इथं तुम्हाला कशाचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे 150 इंटू 4 म्हणजे 15 4 जार आणि 15 4 जार किती असतं 60 आणि एक 0 द्यावरती प्लस 8. आता तुम्हाला काय करायचं आहे या सगळ्या नंबर्सची ॲडिशन करायची आहे आणि ती ॲडिशन करताना कशी ॲडिशन करायची असते तर पहिल्यांदा युनिट्स प्लेसच्या डिजिट्सची ॲडिशन करा. 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 म्हणजे युनिट्स प्लेसला काय येणार आहे 8. त्याच्यानंतर टेन्स प्लेस आता हा सोडून द्या टेन्सला इथं 0 0 0 म्हणून टेन्स प्लेसला काय येणार आहे टेन्स प्लेसच्या डिजिट्सचे ॲडिशन किती येणार आहे 0. त्याच्यानंतर 100 प्लेस आणि 100 प्लेसला इथं 6 0 0 म्हणजे त्यांची ॲडिशन किती येणार आहे 6. त्याच्यानंतर तुम्हाला 1000 प्लेसची डिजिट्सची ॲडिशन 5 आहे इथे आणि इथे पण आहे 5 5 प्लस 5 किती येणार आहे 10 कॅरी 1 आणि मग आता पुढचा डिजिट 10,000 प्लेसचा 1 आणि इथे आहे 2 1 प्लस 2 3 आणि कॅरी असलेला 1 3 प्लस 1 किती येणार आहे 4 आणि नंतर हा लॅक प्लेसचा डिजिट लिहा 1 म्हणून 52चा क्यूब आता 50 प्लस 2 होल ब्रॅकेट क्यूब आहे म्हणून ते किती लिहिणार तुम्ही 52 क्यूब इज इक्वल टू काय येणार आहे 1,40,608 असं येणार आहे. आता ह्याच्या पुढचं जे सम आहे कशाचा क्यूब आहे तो 101चा क्यूब. आता 101चा क्यूबसाठी स्प्लिटिंग कसं करायचं आहे तुम्हाला क्यूब ऑफ 101 त्याचं स्प्लिटिंग कसं करणार 100 प्लस 1 होल ब्रॅकेट क्यूब आणि हे सम तुम्ही सॉल्व करा आणि राहिलेले सम्स जे आहेत ते आपण हे सम तुम्ही सॉल्व करा तुमच्या वहीमध्ये हे सम्स सोडवा. हे तुम्ही करायचं आहे होमवर्क म्हणून करा. फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा a प्लस बी होल ब्रॅकेट क्यूब आणि हे सम सॉल्व करा.